नमस्कार बंधुरा आशा करी सबाई खूब भालो आछो। शुभमिता ब्लगे सबाइके स्वागत जानाई। आज के तोमादेर साथे शेयर करब तेल छाड़ा लाउ डाटार एक अपूर्व रेसिपि। सम्पूर्ण निरामिष कालो जिरे दिए यदि एकबार एइभाবে लाउ डाटार रेसिपिटा बानाओ ताहले किन्तु तोमरा बार बार एइ रेसिपिटा बानाबे। रेसिपिटा खेते भीषण भालो हय। तेल छाड़ा जे रेसिपिटा बानानो हयेछे एटा किन्तु एकदम बोझा जाबे ना। तोमादेर काछे आमार एकटाई अनुरोध रइल, बाड़ीते अवश्यई एकबार हलेओ लाउ डाटार एई रेसिपिटा बानिये देखो, तारपर कमेंट करे जानिओ रेसिपिटा तोमादेर केमन लागलो। रेसिपिटा केउ स्किप करो ना। स्किप करले किन्तु आमी कि पद्धतिते रेसिपिटा बानालाम तार कारण पद्धतिटा तोमादेर जाना भीषण जरूरी। आर की मशलागुलो ऐड करलाम एगुलो स्किप करे जाबे, तखन किन्तु रेसिपिटा खेते एतटा भालो होबे ना। ताहले चलो बंधुरा रेसिपिटा देखे नेওয়া যাক। एखाने आमि प्रथमेई किछुटा परिमाणे लाउ डाटा और लाउ शाक निये निয়েছি। लाउ डाटार आँशगुलो भालोभाबे तुले परिष्कार करे डाटागुलो केटे निচ্ছি। और पातागुलो किन्तु पुरोटा नेब ना, जे कटा पाता नरम बा कचि रयेछे से कटा पाता निये निচ্ছি। एदिके देखो लाउ डाटा और लाउ शाक केटे धुए परिष्कार करे जलटा झरिए थालाते निये निয়েছি। एरपर एर साथे आमी बेश आरो किछु सब्जी केटे निয়েছি। एखाने किन्तु तोमरा बाड़ीते जे कटा सब्जी थाकबे सेई सब्जी दिएई रेसिपिटा बानिये निते पारो। एखाने आमी निয়েছি पटल, कुंद्री, आलू, पेঁপে एगुलोके केटे धुए परिष्कार करे थालाते निये निয়েছি। एरपर चलो रान्नाटा शुरू करा जाक। प्रथमेई कड़ाई बसिए दिए दिलाम 1 कप परिमाणे जल। जलेर साथे दिए दिচ্ছি प्राय 100 ग्रामेर मतो सयाबिन। एखाने किन्तु तोमरा तोमादेर पछंद मतो सयाबिनेर परिमाणटा चाइले आरो बाड़िए बा कमिए निते पारो। सयाबिनटा देওয়ার पर 1 फुट फुटे जाওয়া अब्दि अपेक्षा करब, ताहले किन्तु सयाबिनेर जे एकटा गन्ध सेटा एकदम चले जाबे। रेसिपिटा खेतेও बेश भालो लागबे। सयाबिनटा देखो फुटे उठेছে। एरपर थालाते नामिয়ে নিচ্ছি। खूब बेशिक्षण किन्तु फोटानो जाबे ना, ताहले सयाबिनटा एकदम नरम हये जाबे। एरपर 2 থেকে 3 বার मतो जल पाल्टे पाल्टे सयाबिनटा परिष्कार करे धुए निয়েছি। ताहले सयाबिनेर गन्ध एकदमই থাকবে না। तार कारण तेल छाड़ा रान्नाटा होच्छे। एकटू समय निये रान्नाटा ना करले किन्तु खेते भालो लागबे ना। ओइदिके सयाबिनटा धुए जलटा चिपे फेले दिए रेखे दिएছি। और ओई कड़ाइर मধ্যে आबारो अल्प परिमाणे जल गरम करे दिए दिलाम केटे राखा सब्जी और डाटा। पुरोटा किन्तु एकसाथेई दिए दिচ্ছি, एखाने आलादा आलादा करे देওয়ার कोनो रकम दरकार नेই। एरपर दिए दिलाम स्वाद अनुयायी लवण और दिए दिচ্ছি सामान्य एकटू हलुदेर गुঁড়ো। हलुदेर गुঁড়োও किन्तु खूब बेशी देওয়া যাবে না, अल्प परिमाणे दिते हबे, नइले किन्तु हलुदेर एकटा गन्ध থেকে যাবে। लवण और हलुदेर गुঁড়ো देওয়ার पर नाड़ाचाड़ा करे मिशिए सब्जीगुलो सेদ্ধ करे नेब। तबे सब्जीटा जखन सेদ্ধ करब तखन किन्तु कोनोभावेई ढाकना दिए ढेके सेদ্ধ करा जाबे ना, ताहले सब्जिर जे एकटा काँचा गन्ध सेटा किन्तु थेके जाबे रान्नाटार मধ্যে। ढाकना छाड़ाई एकटू समय निये सब्जीगुलो सेদ্ধ करे निচ্ছি। एरपर एर साथे दिए दिচ্ছি बेश कयेकटा काँचा पाका लंका। एखाने तोमरा जेमन झाल खाबे सेई बुझे काँचा लंकाटा दिए निओ, तार कारण रेसिपिटार मধ্যে हलुदेर गुঁড়ো छाड़ा और कोनो रकम गुঁড়ো मशलार व्यवहार करब ना। रेसिपिटा किन्तु भीषण स्वास्थ्यकर हबे। और এই কাঁচা লঙ্কাগুলো দেওয়ার জন্য কাঁচা লঙ্কার একটা সুন্দর গন্ধ রেসিপিটার মধ্যে থেকে যাবে। এই কাঁচা লঙ্কার গন্ধের জন্য কিন্তু সবজির গন্ধটাও একদম থাকে না। ঢাকনা ছাড়াই দেখো নাড়াচাড়া করে সবজিটা সেদ্ধ করে নিচ্ছি। এখানে একটা সবজি আমি তোমাদের কেটে দেখিয়ে দিই। সবজি দেখো একদম সুন্দরভাবে নরম হয়ে গেছে। ঠিক এইভাবেই সবজি সুন্দরভাবে সুসেদ্ধ করে নিতে হবে। এরপর চারিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেটুকু জল রয়েছে জলটা কিন্তু পুরোটাই শুকিয়ে নেব, যাতে একটুখানিও জল না থাকে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ জলটা থাকলেও কিন্তু তখন সবজির কাঁচা গন্ধটা থেকে যাবে। জলটা শুকিয়ে নিচ্ছি, এই জন্য দেখো কড়াইটা অল্প অল্প করে কালো হয়ে গেছে, তার কারণ আঁচটা বাড়ানো রয়েছে। কড়াইটা কালো হয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু কোনো রকম পোড়া গন্ধ আসবে না রেসিপিটার মধ্যে। খুব ভালোভাবে দেখো জলটা শুকিয়ে নিয়েছি। সবজিগুলোর মধ্যে দেখো কোনো রকম কিন্তু পুড়ে যাওয়ার দাগ আসেনি। एरपर कड़ाईटा धुए परिष्कार करे दिए दिलाम हाफ चामच कालो जिरे, हाफ चामच पाँच फोड़न और हाफ चामच परिमाणे गोटा जिरे।
এরপর এটা নাড়াচাড়া করে হালকা একটা রং ধরিয়ে ভেজে নেব। এই মশলাটা ভাজা হয়ে গেলে নাবিয়ে রাখছি আর মশলাটাকে গুঁড়ো করে নিচ্ছি। এরপর কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে জল। জলটা খুব ভালোভাবে ফুটে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করব। সুন্দরভাবে দেখো জলটা ফুটে উঠেছে। এরপর দিয়ে দিলাম হাফ চামচ পরিমাণে আদা বাটা। এখানে আমি তেলের পরিবর্তে জলের ব্যবহার করলাম। এরপর আঁচটা কমিয়ে একটু সময় নিয়ে আদা বাটাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। আদার একটা সুন্দর গন্ধ এসেছে। এরপর দিয়ে দিলাম ছোট্ট সাইজের একটা টমেটো বাটা। এরপর সময় নিয়ে মশলাটা আবারও কষিয়ে নেব। এখানে তোমরা যারা একদম তেল ছাড়া রেসিপিটা খেতে পছন্দ করো না, তারা চাইলে কিন্তু এখানে সামান্য একটু তেল দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিতে পারো। আঁচ কমিয়ে সময় নিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে, যাতে মশলার থেকে সুন্দর একটা গন্ধ আসে, কাঁচা গন্ধটা একদম চলে যায়। সময় নিয়ে খুব ভালোভাবে দেখো মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি। প্রায় মশলার জলটা অনেকটা কমে এসেছে আর মশলার কাঁচা গন্ধটাও কিন্তু প্রায় চলে গেছে। এরপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আবারও কিছুটা পরিমাণে জল। জলটা দিয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব, তার কারণ সবজিগুলোর মধ্যে এক ফোঁটাও জল নেই। এখন যদি সবজিগুলো দেওয়া হয় তাহলে তলাতে ধরে যেতে পারে, এই জন্য সামান্য একটু জল দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর সবজিগুলো দিয়ে দিয়েছি। এরপর নাড়াচাড়া করে সবজিগুলো কষিয়ে নিচ্ছি। আর এই সবজি আর মশলার সাথেই দিয়ে দিলাম সেদ্ধ করে জলে ধুয়ে রাখা সয়াবিন। এরপর প্রায় 2-3 মিনিট সময় নিয়ে আঁচটা কমিয়ে খুব ভালোভাবে সবজির সাথে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে। আর এরই সাথে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে গুঁড়ো করে রাখা মশলার অর্ধেকটা। এখন অর্ধেকটা দিলাম, পরে আমি আবারও অর্ধেকটা ব্যবহার করব। এখানে কিন্তু আমি যেটুকু মশলার ব্যবহার করেছি সেই তুলনায় কিন্তু দেখো সবজির পরিমাণটা বেশ অনেকটা রয়েছে। এরপর তোমরা যদি সবজির পরিমাণ আরও কমিয়ে বা বাড়িয়ে নাও, সেই অনুযায়ী কিন্তু তোমাদের মশলার পরিমাণটাও কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে হবে। সবজির সাথে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। সুন্দর একটা গন্ধ এসেছে। দেখে দেখো এখনই বোঝাই যাচ্ছে না যে একদম তেল ছাড়া রেসিপিটা বানাচ্ছি বলে। এরপর এখানে দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণে জল। জল দিয়ে সবজিটা ফুটে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করব। এই রেসিপিটার মধ্যে কালো জিরের ব্যবহার রয়েছে, এই জন্য কিন্তু কালারটা একটু কালচে হবে। এখানে দিয়ে দিলাম আবারও স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর হাফ চামচ পরিমাণে চিনি। চিনিটা অবশ্যই দিও, তার কারণ তেল ছাড়া রান্নাটা হচ্ছে। একটু চিনি দিলে কিন্তু অল্প একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগবে, রেসিপিটা খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। আর রেসিপিটার মধ্যে টমেটোর ব্যবহার রয়েছে, তাহলে কিন্তু টেস্টটাও সুন্দরভাবে ব্যালেন্স হয়ে যাবে। সবজিগুলো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে আর সবজিগুলো তো সেদ্ধ করাই ছিল, আর কিন্তু বেশিক্ষণ লাগবে না রান্নাটা হতে। রেসিপিটা দেখো বেশ অনেকটা মাখো মাখো হয়ে গেছে, জলটা কমে গেছে। রেসিপিটা কিন্তু প্রায় রেডি। আমি এখানে আর শুকনো করছি না। তোমরা কিন্তু চাইলে তোমাদের পছন্দ মতো আরও একটু শুকনো করে নিতে পারো। এরপর দিয়ে দিলাম ভেজে গুঁড়ো করে রাখা মশলা। মশলাটা দেওয়ার পর আর বেশিক্ষণ রান্নাটা করব না। মশলা দেওয়ার সাথে সাথেই রেসিপিটা নাবিয়ে নিচ্ছি, যাতে মশলার একটা সুন্দর গন্ধ থেকে যায়। রেসিপিটা নাবিয়ে নিয়েছি, দেখো দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। তেল ছাড়া যে রেসিপিটা বানিয়েছি দেখে একদম বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই একবার হলেও এইভাবে স্বাস্থ্যকর সবজি রেসিপিটা বানিয়ে দেখো, তারপর আমায় কমেন্ট করে জানিও রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো। রেসিপিটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিও। তোমরা যদি এই রকম নিত্য নতুন রেসিপি আরও পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটি অন করে অল নোটিফিকেশান অন করে দিও, যাতে আমার প্রত্যেকটা রেসিপির নোটিফিকেশান সববার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আবারও খুব শীঘ্রই হাজির হচ্ছি নতুন কোনো এক রেসিপি নিয়ে। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ রইল। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাহলে আজকে আসি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবারও শীঘ্রই দেখা হচ্ছে কিন্তু নতুন কোনো এক রেসিপির সাথে।